Namaste. Myself, Dr. Vishkam Ramakrishna Gaur, Chairman of Guru Kripa Institutions, Bangsa, Mudal Constituency, Nirmal District. I am happy to share you that we started Vocational Junior College in Bangsa in 2008 to overcome unemployment of youth. After 10th, most of the parents are confused to send to select the college and the course. So here we started vocational courses as well as BPC, MPC, which is most useful to get a paramedical admissions in degree level. Here we started BPC and MPC along with paramedical courses like medical lab technician, multipurpose health worker, physiotherapy, as well as for math students we started computer science and engineering. They are eligible to go for all competitive examinations after this course. In paramedical, after the completion of this course, they are eligible to go for paramedical courses in degree level. Here we providing on-job training at Area Hospital Bangsa as a practical training for 6 months, include the time of course. After completion of paramedical courses, we also providing 1 year apprenticeship training at Area Hospital Bangsa. After completion of this course only, this training only, they are eligible to take register their name in paramedical board, which is very essential to get job in private or government sector. I request parents of 10th class students to motivate their ward towards the vocational education, because you know well that there are 9,51,000 above students are registered their name in TSPSC. After the higher education also, people are suffering for unemployment. We started a vocational junior college in Bangsa in 2008. On behalf of Sharada Education Society, we started Guru Kripa Vocational Junior College in 2008. About 1600 students are passed from our institution and settled in government and private jobs in different areas. Our main goal is to provide early employment to the youth through vocational education. From this year, we are starting English medium batches in BPC and MPC along with vocational courses. So, I request the parents of 10th class to motivate your ward towards these medical and engineering courses like computer science and engineering, multi-purpose health worker, medical lab technician and physiotherapy. I request the parents to visit the Guru Kripa Vocational College to inquire the courses. Andariki Namaskaram. My name is M. Sita. I am studying first year in Guru Kripa Vocational Junior College. I am taking the multi-purpose health worker nursing care group. So why I am joining this college means I want to get early and self-employment job. So I want to join in this college. And in this college we are getting training in Area Hospital. In this college the maiden sciences teach well. And in this college is the famous college in Bangsa. So I want to join this college. Thanks to all. You also join in this college and we are getting the MBBS seat also. Thanks. You also join in this college and visit this college also once, and this college is very famous. నమస్తే, నేను డాక్టర్ విష్కం రామకృష్ణ గౌడ్, గురు కృపా ఇన్స్టిట్యూషన్ చైర్మన్. 2008లో ఈ ప్రాంతంలో 10వ తరగతి తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో ఒక వృత్తి విద్య ఎడ్యుకేషన్ రావాలని చెప్పి 2008 జూలైలో గురుకృప వొకేషనల్ జూనియర్ కళాశాలను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ కళాశాల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువతకు ఉపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో, అదేవిధంగా స్వయం ఉపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది 10 తర్వాత 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి సమాంతరమైన కోర్సు. ఇంటర్మీడియట్లో ఏదైతే బైపీసీ ఎంపీసీ చేస్తామో అదేవిధంగా ఇది బైపీసీ ఎంపీసీలో ఉంటుంది. దాంతోపాటు వృత్తి విద్యకు సంబంధించినటువంటి పారామెడికల్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. అందులో మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అని, అదేవిధంగా మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ అని, ఫిజియోథెరపీ అని, ఇవి వొకేషనల్గా ఉంటాయి. బైపీసీ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఈ కోర్సులో అదనంగా నేర్పబడుతుంది. దీని ద్వారా వారు స్వయం ఉపాధి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ కొరకు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి ఓ కోర్సు వొకేషనల్గా ఉంటుంది. వాళ్ళు 3 సబ్జెక్టులు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్, అదేవిధంగా ఎంపీసీ నేర్చుకుంటారు. పారామెడికల్కి సంబంధించి ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్గా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. 6 నెలల పాటు రోజు 4 గంటలు వాళ్ళకు వృత్తి నైపుణ్యాన్ని శిక్షణ ఇవ్వడానికి ఏరియా హాస్పిటల్ బైన్సాలో మనం ప్రత్యేక శిక్షణ ఓజేటీ ట్రైనింగ్, ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 2 సంవత్సరాలు 6 నెలలు ప్రాక్టికల్స్ తీసుకున్న తర్వాత వారు పాస్ అయిన తర్వాత వారికి
మరొకసారి ఒకవేళ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఉన్నత చదువుకు వెళ్ళినట్టయితే అక్కడనే ఉపాధి కావాలని కోరుకున్నట్టయితే వారికి 1 సంవత్సరం పాటు ఏరియా హాస్పిటల్లో అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ ద్వారా వారు పారామెడికల్ బోర్డులో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని అన్ని రకాలైన ప్రైవేటు మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు అర్హులవుతారు. ఇప్పటికే చాలా విద్యార్థులు ఈ జాబ్లలో చేరి ఉన్నారు. ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇంజనీరింగ్ సైడ్ ఎంసెట్ నీట్ కోచింగ్కు వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు. బైపీసీ ఎంపీసీ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు. అదేవిధంగా ఈ కోర్సు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత కాలేజీ నారాయణరావు యూనివర్సిటీ 2023 నుంచి ఒక 10-15 పారామెడికల్ కోర్సెస్ని మెడికల్ కాలేజీలో ప్రారంభించడం చాలా శుభ పరిణామం. అయితే ఎంబీబీఎస్, బీఏఎంఎస్, బీహెచ్ఎంఎస్ఏ కావాలి అనే ఆలోచన ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఒకవేళ సీట్ రానప్పుడు చాలా కృంగిపోతున్న సంగతి మనకు తెలిసింది. అలాంటి వరకు పారామెడికల్లో ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఏదైతే బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ ఉంటాయో అట్లనే బీఎస్సీలో అనస్థీషియా అని, బీఎస్సీలో రేడియాలజీ మేనేజర్ అని, బీఎస్సీలో నర్సింగ్, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ, బ్యాచులర్ ఆఫ్ బీఎస్సీ ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆడియోలజీ, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆప్టోమెట్రీ లాంటి అనేక కోర్సుల్ని ఇప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ చేశారు. కాబట్టి 10th పాస్ అయిన విద్యార్థులకు అనేక రకమైనటువంటి పారామెడికల్లో అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎవరైతే మెడికల్ సైడ్ షిఫ్ట్ కావాలి, మెడికల్ కోర్సు తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఈ పారామెడికల్ కోర్సులో చేరి సునాయాసంగా వీరు ఎంబీబీఎస్ కళాశాలలో పూర్తి ఉచితంగా వారు సీటు పొందే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. కావున 10వ తరగతి విద్యార్థులు యొక్క తల్లిదండ్రులు ఈ విషయంలో ఆలోచించి ఇప్పటికే టీఎస్పీఎస్సీలో 9,51,000 మంది ఉద్యోగాలకు అప్లికేషన్ చేసి ఉన్నారు. వారికి నిరుద్యోగంగా అంటే డిగ్రీలు, పీజీలు, పిహెచ్డీలు చేసి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్న ఈ సమయంలో ఒక విద్యార్థిని తొందరగా జాబ్లో సెట్ చేయడమా, స్వయం ఉపాధిలో సెట్ చేయడానికి తల్లిదండ్రులు ఆలోచించాల్సిన సమయం ఆసనమైంది. అందరూ చేస్తున్నటువంటి డిగ్రీలు, పీజీలు చేసి నిరుద్యోగుడిగా ఉండే కంటే 10వ తరగతిని ఆ విద్యార్థిని వృత్తి వైద్య వైపు నైపుణ్యాలు నేర్పించి తన స్వయం ఉపాధికి అదేవిధంగా ఈ జీవనోపాధికి సంబంధించినటువంటి కోర్సులో చేర్పించాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. గురుకృపా వొకేషనల్ కళాశాల ఇప్పటికే 1600 మంది విద్యార్థులను ఇక్కడ నుంచి పాస్అవుట్ చేయడం జరిగింది. అందులో 200 నుంచి 300 మంది విద్యార్థులు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నారు. 50కి పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కాంట్రాక్ట్లో, రెగ్యులర్లో కూడా జాబ్లు వచ్చినటువంటి సంగతి మీ అందరికి తెలిసిందే. ఈ వారం రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి నర్సింగ్ కోర్సులో కూడా 2 విద్యార్థులకు వారు నర్సింగ్ ఆఫీసర్గా ఉద్యోగాలు పొందారు. కావున తల్లిదండ్రులకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరు ఒకసారి గురుకృపా వొకేషనల్ జూనియర్ కాలేజ్ విజిట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోర్సు వివరాలు, ఈ కోర్సు తర్వాత వారికి ఉన్నత అవకాశాలు, విద్యా అవకాశాలు ఏముంటాయి, అదేవిధంగా వారు స్వయం ఉపాధి ఏ రకంగా చేయొచ్చు అనే విషయంలో మీరు తెలుసుకోవాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మనందరి లక్ష్యం ఒకటే, రానున్న తరానికి ఉపాధి చూపించడం, రానున్న తరానికి స్వయం శక్తి పైన నైపుణ్యాలు నేర్చుకొని ఒక శక్తివంతమైన తెలంగాణ, ఒక భారతదేశ నిర్మాణంలో మీరందరూ పాత్ర కావాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.